Hello everyone, welcome to our grammar class. In the last class we have discussed about the introduction about tenses. Okay, tenses we have 12 types of tenses. In that today we are going to discuss the first type of tense, that is simple present. Okay. Simple present. Present tense is the thing which is happening at present. Okay, the thing which is happening now. இப்போ என்ன நடக்குதோ அதை பத்தி சொல்றதா என்னன்னு சொல்றாங்க present tense. ஓகேவா? இந்த present tenseல verb base form of the verb எப்படி வந்து place ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So base form of the verb என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா is nothing but the main verb. Main verb in the sense it is an action. Okay, அந்த base form வந்து என்ன மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் ஆகும் போது அப்படின்னா பார்க்க போறதா சிம்பிள் பிரசன்ட் லைன். நீ எந்த ஒரு verb-மே auxiliary verbs எதுவுமே நம்ம சிம்பிள் பிரசன்ட்லயோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? the only thing base form of the verb தான் யூஸ் பண்ண போறோம். அதை எப்படினா சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படினா பார்க்க போறோம். ஓகேவா? and one more thing, simple present அதை எடுக்கும்போது மட்டும் we have to look on one thing, that is present tense-ல மட்டும் nouns number நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும். nouns number நமக்கு நல்லாவே தெரியும், singular plural. ஓகேவா? so present tense வந்தா singular plural நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? singular. okay, singular base form of the verb singular எப்படி change ஆகும் பாத்தீங்கன்னா okay, base form of the verb plus es ies singular ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு noun வந்து singular ஆ இருந்ததுன்னா அங்க கொடுத்திருக்கிற base form கூட es es ies ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? singular தான். for example okay, just look here, he dashed the piano. He dashed the piano. They given the base form. base form கொடுத்துட்டாங்க. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், கொடுத்துருக்க noun வந்து சிங்குலரா ப்ளூரலா பார்க்கணும். present tenseனாலே நம்ம verb எப்படி சேஞ்ச் பண்றோம் அதெல்லாம் பார்க்கவே பாருங்க. first thing we have to look on the nouns number. okay, here the given noun is singular. singular noun in the sense we have to add yes to the base form of the verb. base form of the verb கூட என்ன ஆட் பண்ணனும், yes ஆட் பண்ணனும். ஓகேவா? so play plays. okay, இதுவே study வந்துனா studies ies ஆட் பண்ணனும். so it's depend upon the word base form ஓட ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து இருக்கு. அந்த s ஆட் பண்ணுமா இல்ல es ஆட் பண்ணுமா ies ஆட் பண்ணுமா. ஓகேவா? then plural. plural ஓட கண்டிஷன் மேல same, no change in base form. base form ஓட verb ல என்ன இருக்காது, changes இருக்காது, plural ஆ இருந்துன்னு சொன்னா. ஓகே, for example என்ன பண்ணிட்டாங்க, they dance cricket. okay, they dance cricket. அவங்களே base form கொடுத்துட்டாங்க, that is play. play இருக்கா, play base form. நம்ம என்ன செய்யணும், present tenseனாலே we have to look on the nouns number. okay, we have to find out the nouns number, that is here the noun is plural. plural ஆ கொடுத்துருக்காங்களா? so plural nounனா என்ன செய்யணும், no change in base form. base formல எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. so கொடுத்துக்கிற வேர்டை அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கலாம், எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? they play cricket. clear? singular ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா yes ஆட் பண்ணணும். and one more thing, iu வந்தாலும் என்ன இருக்க கூடாது, no change. iu
you வந்தாலும் base formல no change ஓகேவா for example இங்க பாருங்க I dash a book okay I dash a book இங்க read கொடுத்தாச்சுங்களா இங்க கொடுத்துக்க noun என்னன்னு பாருங்க I ன்றது சிமிலர் தான் அது போக I வந்துனா என்ன சொல்லிருக்கேன் no changes இருக்க கூடாது சொல்லிருக்கேன் ரைட்டா சோ read அப்படியே நமக்கு என்ன செய்யணும் as it is நம்ம எழுதணும் I read a book okay are you clear singular தான் base form of the verb கூட yes es or ies வரணும் if it is plural means no change in base form then I you வந்தாலோ no change okay singular இருந்தா மட்டும் yes es நம்ம மாத்திடுவோம் ஓகேவா அந்த கொடுத்துக்க base form கூட அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுங்க ஓகே play plays took tooks like likes இந்த மாதிரி okay are you clear then here the second form is a basic simple present la basic thing and second one என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா negative form ஓகேவா negative sentence negative simple present la negative form here we going to see only negative form எப்படி negative form frame பண்ண போறோம் for example எனக்கு இந்த வேலை செய்ய பிடிக்கும் அதுல பாசிட்டிவா எனக்கு இந்த வேலை செய்ய பிடிக்காது சோ இதுதான் பேசிக் இந்த நெகட்டிவ் ஃபார்மை நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்றது பார்க்கலாம் ஓகேவா அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா do plus ஃபார்முலா do or does plus not plus now being போடுற basic form of the verb being போடுற ஓகேவா do or does not plus base form okay and here இங்க do எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா singular noun அந்த do யூஸ் பண்ணனும் plural noun இருந்ததுனா do யூஸ் பண்ணனும் singular noun இருந்ததுனா does யூஸ் பண்ணனும் ஓகேவா plural noun மட்டும் கிடையாது I you okay I you plus plural இது மூணு வந்ததுன்னு சொன்னா do யூஸ் பண்ணனும் then does singular வந்ததுனா does யூஸ் பண்ணனும் and remaining not base verb அதெல்லாம் சேமா இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஓகேமா இங்க பாருங்க they dash like கொடுத்தாங்க base verb கொடுத்தாச்சு coffee ஓகேவா they dash like கொடுத்தாச்சு coffee கொடுத்தாச்சு first is here they is a plural noun they is a plural noun ரைட்டா so plural வந்து என்ன சொல்லிருக்க does யூஸ் பண்ணனும் what we have to use sorry do யூஸ் பண்ணனும் ஓகேவா do not they do not base formல எந்த சேஞ்ச் இல்ல அப்படியே என்ன செஞ்சோம் எழுதினோம் ஓகேவா they do not like coffee okay then I dash okay listen here I dash want base verb to go out எனக்கு வெளிய போகணும்னு ஆசையா இருக்கு then இங்க என்ன வந்திருக்கு I வந்திருக்கு I வந்தா என்ன கண்டிஷன் do யூஸ் பண்ணு ஓகேவா I do not போடுறோம் base verb எடுத்து அப்படியே போடுறோம் ஓகே எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்ல I do not want to go out வெளியில போகல விருப்பம் இல்ல ஓகேவா then third one பாருங்க she dash sleep till late in the morning okay first என்ன சொன்ன present tense நாலே
nouns number பார்க்கணும். she is a singular வந்து என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, does யூஸ் பண்ணோம். singular வந்து என்ன பண்ணோம், does யூஸ் பண்ணோம். first does எழுதிக்கலாம். does நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ன்றதுனால not, she does not புடிச்சுக்க பேஸ் verb என்ன சொன்னா அப்படியே எழுதிக்கணும். ஓகேவா? she does not sleep till late in the morning. okay, these are the condition form. basic form the positive சொல்றது அது basic form, and the second one is negative எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்க, do or does plus not plus base verb. ஓகேவா? do or does plus not plus base verb. do வந்ததுனா I you plural, இதுக்கெல்லாம் நம்ம do யூஸ் பண்ணுவோம். does எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா சிங்குலருக்கு does யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? and not base verb அப்படியே எழுதிடும். are you clear? okay ma, now we going to discuss the third part of simple present. okay, simple presentல third part பார்க்கறோம். என்னன்னா how the interrogative formed in simple present. simple presentல interrogative. okay, interrogative simple presentல எப்படி ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படி பார்க்கணும். ஓகேவா? அதோட ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the same, இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கே வருது. do or does plus subject. okay, subject plus base form of the verb. the BV mention பண்ணிக்கிறேன், base form of the verb. okay, here do எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், as usual for plural. okay, then does is used for singular noun. okay, then it's a subject, this is a base verb. okay, simple present நாலே நம்ம என்ன பார்க்கணும் சொல்லிருக்கோம், we have to look on the nouns number. okay, nouns number பார்க்கணும். அது சிங்குலரா ப்ளூரலா, சிங்குலரா இருந்தா does போடணும், ப்ளூரலா இருந்தா do போடணும். okay, first example பாருங்க. sorry, okay, இங்க பாருங்க dash you agree with me. ஓகேவா? இங்க என்ன இருக்கு, you இருக்கு. you ன்றது நான் முன்னாடி ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், இந்த இடத்துல பாத்துக்கோ I you. okay, I you plural because I நான் நீ நீங்கள் வருமா, I you plural. இது மூணுத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ப்ளூரலுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோமோ அதே தான் ஐக்கும் யூக்கும் வரும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ப்ளூரலுக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்கு, do போடணும். ஓகே, ஸோ யூன்றதுனால do you agree with me क्वेश्चन கேட்கமா, ஸோ லாஸ்ட்ல இன்ட்ராகேட்டிவ். ஓகே, क्वेश्चन மார்க், do you agree with me. are you clear? you I you then plural, இது மூணுத்துக்குமே ஒரே கண்டிஷன் தான் வரும், do யூஸ் பண்ண போறோம், do போட்டு. ஓகேவா? do you agree with me புரிஞ்சுச்சா? dash okay, karma dash they come to school. okay, dash they come to school. here they என்ன பாருங்க, they is a plural noun. they is a plural noun. okay, plural ல என்ன கண்டிஷன் இங்க பாருங்க, plural னா do யூஸ் பண்ணனும், ரைட்டா? so do they come to school. okay, question mark, question interrogative ன்றனால question mark. okay, do they come to school முடிஞ்சிச்சா? then third பாருங்க, dash she okay, dash she likes me. okay, dash she like me. okay, here she is a singular noun. okay, she is a singular noun. ஓகேவா? so singular noun வந்து என்ன செய்யணும், does வரும். singular வந்து என்ன செய்யணும், does வரும். okay, so does she like me, then question mark. clear? I வந்தாலும் சரி clear பண்ணிக்கோங்க. plural அது கூட I, அது கூடவே you. okay, plural I you then singular. yes na singular, plural வந்ததுனா do வரணும், singular வந்ததுனா does வரும், வேற எதுவுமே இல்ல. do or does plus s plus base verb. okay, are you clear? and இங்க பாத்தீங்கன்னா
do or does plus not plus base verb. Negative form na do or does plus not plus base verb. This same now. I, you plural vanda do போடணும், singular வந்துச்சுனா does போடணும். Then negative sentence அப்படின்றனால not யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? இங்க அப்படியே base verb வந்துரும். சிங்குலரா இருந்ததுனா base form கூட சிங்குலரா இருந்ததுனா base form of the verb கூட s es ies ஆட் பண்ண போறோம். then pluralா இருந்ததுனா no change. pluralா இருந்ததுனா base formல என்ன கிடையாது, changes இல்ல, அப்படியே எழுதுறோம். then I you வந்தாலும் no change, change இல்ல. ஓகேவா? are you clear? இதான் simple present. ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். மூணே மூணு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா it will be very very easy for us. ஓகேவா? simple present, simple அப்படின்ற வேர்ட்லயே இருக்கா simple அப்படின்றது. ஸோ ஒரு தடவைக்கு 2 டைம்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா very very simple, ரொம்ப ஈஸியா இருக்குதா? name itself describes very simple. okay so இதுதான் base form, basic form. அத பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வெச்சுக்கோங்க. சிங்குலர்னா base form அப்படியே வந்து s ல es ies ஆட் பண்ணறோம். pluralல no change in base form. I you வந்தாலும் no changes. okay அது சிம்பிளா சொல்லணும்னா I you plural, இது மூணுக்குமே சேம் கண்டிஷன். சரியா? நீங்க நெகட்டிவ் ஃபார்ம் எப்படி பண்றோம், do or does. I you plural form வந்ததுனா do போடணும், சிங்குலர்னா does போடணும். then not நெகட்டிவ்ன்றதுனால not யூஸ் பண்றோம். base verb அப்படியே தெரிஞ்சிட்டோம். ஓகேவா? அதே தான் இங்க இன்டரோகேட்டிவ் do does plus subject. okay subject plus base verb. s இங்கத்துல s னா subject. okay are you clear? I hope ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம என்ன செய்யலாம், simple past, simple future இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? thank you so much. ரொம்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதிகமாக எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும்தான் கிராமர்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ தான் நம்ம நிறைய அந்த கான்செப்டை கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் இங்கே இருக்கிற 2 மட்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதுல எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படி கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கம்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.